मन क्यों बैराग करेगा सतगुरु पूरा सतगुरु मेरा पूरा।
कोई नानक तुझा मिले हमारे राय सुमरन बिहारी सहज सुभाए मन साका तत्व सब सुख निधान अमृत सार सदनी पर पूरा अमृत सार सदनी पर पूरा मन क्यों बरा करेगा सतगुर मेरा पूरा सतगुर मेरा पूरा सतगुर मेरा पूरा सतगुर मेरा पूरा मन क्यों बरा करेगा सतगुर मेरा पूरा सतगुर मेरा पूरा सतगुर मेरा पूरा सतगुर मेरा पूरा मन क्यों बरा करेगा सतगुर मेरा पूरा सतगुर मेरा पूरा सतगुर मेरा पूरा सतगुर मेरा पूरा बड़ा तेरा दरबार सच्चा कत कत सिरसा का दिशा ने चले जोर शत कोड़ी वड वड पर तेरा मटबा रगन कनिक जप कतबा जिया तुझे सुख चला सब तेरे वास तेरा करबला तेरे कारण गए तुझे करे मान बता दे अपना प्रचार सर्व कला परिपूर्ण दिस जग कथा नानक दास रे दास ते आगे बिनवता वाहिगुरु जी का करता वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਜੋ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਟਰਸਟ ਬਟਾਲਾ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀ ਉਹ ਇਸ ਜਥੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੋਧਪੁਰੀ ਜੀ ਦਾ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਨ। ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਕੱਠ ਆਪ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਆਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। Sri
कोई आए मारिया जिसके जी प्राण है तो साहिब मन हो विसारिए आपन हथे अपना आपे ही काज सवारिए आपन हथे अपना आपे ही काज सवारिए सज्जन मेरे रंगले जाए सुते जीरान हम पे अन्या डूबनी रोआ चीमा जिसकी वस्त सोई ले जाएगा रोस किसे सुगीत गुरमुख होवे सुभाना मन सहजे हर रस पीजे आनंद गुणे निधान गुरु गरीब निवार गरीब निवार गरीब निवार कल्ले आवे नानका सत्य उठी जाए कल्ले आवे नानका सत्य उठी जाए कल्ले आवे नानका सत्य उठी जाए जे हाँ चिरी लिखे जे हाँ चिरी लिखे तेरा हुक्म कमाए तेरा हुक्म कमाए कल्ले आवे नानका सत्य उठी जाए कल्ले आवे नानका सत्य उठी जाए जे हाँ चिरी लिखे जे हाँ चिरी लिखे तेरा हुक्म कमाए तेरा हुक्म कमाए कल्ले आवे नानका सत्य उठी जाए कल्ले आवे नानका सत्य उठी जाए जागो परिवार कहो नानक दिलकश नहीं सुबने जो संसार जिसकी चले मीर
जो तिस भावे नानका साई भली कार केहा किरी लिखेया केहा किरी लिखेया तेरा हुक्म कमाए तेरा हुक्म कमाए अल्लाह गुरमुख जन्म सवार तर कह चलिया तर कह चलिया तर कह चलिया तर कह चलिया गुरमुख जन्म सवार तर कह चलिया तर कह चलिया
पिर मल्लिया सच्ची दर्द जाए सच्चा पिर मल्लिया गुरमुख जन्म सवार कर गए चलिया गुरमुख जन्म सवार कर गए चलिया गुरमुख भोजन पाओ जाओ अनन्या गुरमुख भोजन पाओ जाओ अनन्या गुरमुख में जल चित्त नहले हलिया गुरमुख में जल चित्त नहले हलिया कर गए चलिया कर गए चलिया गुरमुख जन्म सवार कर गए चलिया गुरमुख जन्म सवार कर गए चलिया सच्ची दर्द जाए सच्चा पिर मल्लिया सच्ची दर्द जाए सच्चा पिर मल्लिया जन्म सवार कर गए चलिया जन्म सवार कर गए चलिया गुरमुख सच अलाओ तमई हूँ पढ़िया गुरमुख सच अलाओ तमई हूँ पढ़िया गुरमुख सतेशान आमने हलिया गुरमुख सतेशान गुरमुख गुरमुख सतेशान आवन चलिया सबना सोहरे वंजना सब मुख लावण हार सबना 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 सोहरे वंजना सब मुख लावण हार नानक धन सुहागणी जिन से नाल प्यार जो आया सो चल सी सब कोई आई वालिए जिसने जी बुला
सज्जन मेरे रंगले जाए सुते जी रान हम पी वंजा डूंगी लोहा चीनी बाण परम सत्कार जो साध संगत जी आप सब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की पवित्र हजूरी अंदर सजे हुए दीवान अंदर एक वैरागमई माहौल में जुड़ बैठे हो। सबनों पता है कि अज किन्हां कारजां वास्ते आप सारे दूरों नेड़ों गुरमुख प्यारे सारे आए हो। सारिਆਂ ਦੇ बहुत ही प्यारे सत्कारयोग शख्सियत एक होंदी है खुशामद करनी किसी की, एक होंदा है उन्हां दे जीवन विचों जिहड़ी झलक नूं आपां देखिया होवे, संगत कीती होवे, जिंदगी दे सफर विच चलदियां थोड़ा बहुता उन्हां दे नाल समा गुजारिया है ते ਉਹ आप मोरे भी हिरदे दे विच उन्हां दी याद आ जाती ते उन्हां नाल बिताया होया समा याद आ जाता है। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋਧਪੁਰੀ। ਜੋਧਪੁਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, मोर्चे लाती है। तो जो गुरधामां के उपर कोई बुरी नज़र नाल देखता है तो फिर उन्होंने अगे छाती पा के हित ताण के, चाहे वो शांतमई रोस होवे ते चाहे फिर शस्त्र चुक के मैदाने जंग में उतरना पवे, इहो जिहियां गतिविधियां अपने विछड़ चुके एक प्यारे सज्जन भाई सुरिंदर सिंह जी जोधपुरी जी ने पीछे आईयां। जे उन्होंने अपना परिवारक पिछोकड़ नूं वेख लीए, जन्म देने वाले माता पिता जी भागां वाले, जिन्हां दी कुख दे विचों ऐसे पुत्र ने जन्म लिया कि जिन्हां दा समाज विच नाम है, ते जीवन उन्हां दे वेख लीए, सब नूं पता है कि जदों भी किते कौम दे वास्ते संघर्ष करने पे, चाहे वो श्री दरबार साहिब जी के उपर होए हमले के रोस वजों अपने हक लैन वास्ते, चाहे 1984 तो बाद लगे मोर्चे, जां जिथे किते भी लोड़ पई उन्होंने आवाज़ दी, आप जी वर्गे जथेबंदियां ने, सिरमौर संस्थावां ने, सिख कौम ने आवाज़ दी, उत्थे वो तत्पर रहे अपने निजी स्वार्थां नूं छड्ड के। क्योंकि अज के समय में देखा जाए ना तो पहला हर कोई अपने परिवार वास्ते सोचता है कि मेरा परिवार है पहला, पर उन्होंने कलगीधर पिता जी के परिवार के मैंबर बने, ठंडे बाटे की अमृत की पौड़ लई, अमृत पान किया, बाणी पढ़न वाले, नाम जपण वाले, ते समय समय ते जिथे लोड़ पैंदी उत्थे खड़न वाले, जेल भी कट्टी जोधपुर की, ताई उन्होंने नाम के नाल ये जिहड़ा रुतबा लग गया, निकनेम लग गया जोधपुरी जी। ते गुरुद्वारा बाबा जागो शहीद जी ने परिवार नाल भी उन्होंने बड़ा प्यार सी, जो पिछले समय में चाहे किसानी संघर्ष लंघ के गया, उत्थे भी उन्होंने डट के उत्थे जाके पहरा दिता, अपनी सेवावां निभाईयां। ते जे कोविड का दौर जिहड़ा कोरोना का समा आया सी, सारे जानते हो गए, सत्कारयोग बाबा राजन सिंह जी वो भी बैठे ने, यानी प्रताप सिंह जी धर्मी फौजी वो भी हुणे उन्होंने जत्थे ने हाजिरी करी है कि किवें उन्होंने चुगावे जदों लंगर लगे, जिन्हां दिनां विच कोई घरों नहीं सी निकलदा, अपनी किरत ते जाण लगियां, पाबंदियां सी, उन्होंने जाके सेवा भी की।
ਤੇ ਰਾਏ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਵਾਹ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆ, ਪੁਰੇਵਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਈ ਸੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਦਾਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰਦਸੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਭਾਈ ਜੋਧਪੁਰੀ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਮੁਕਤ ਭੁਗਤ ਜੁਗਤ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਜਿਸ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਉਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਉਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋਧਪੁਰੀ ਸਨ। ਤੇ 2-2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੱਧ ਵਿਚਰੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਹੁਣੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਲੇਖੇ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀਰ ਬਾਹਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਜੋਧਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਯਾਤਰਾ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੱਲ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪੈਣਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਜ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਦ ਝਲਕਦਾ ਸੀ, ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਸਨ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲੋ ਭਰਾਤਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਰਾਜਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਾ ਚਿੜੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇਹਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਏ, ਘੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੇ ਘੱਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਮੰ ਦਾ ਮਰਣੰ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੇ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਏ, ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਫਲ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, ਲਗਾ ਕਿਤ ਕੋ ਫਕੜੇ ਸਭ ਮੁਕਦੀ ਚੱਲੀ ਰਹਿਣ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਏ ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਬੈਸਨ ਪਾਈਏ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਾਹਾਂ ਲੁਟਾਈਏ। ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ, ਚੰਗੇ ਬੋਲ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਕਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨਾ,
ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ। ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਭਰਾਤਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲੋ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਇਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋ, ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਸਾਡਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ, ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਾਂ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਲਿਖਿਆ ਕਤਹਿ ਨ ਛੁਟੀਏ ਕਿਨ ਕਿਨ ਭੁੱਲਣਾ ਹਰ, ਬਖਸ਼ਨਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਕਾਲ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋਧਪੁਰੀ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਜਾਣੇ ਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਸਰਣ ਤੇਰੀ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨੇ ਜਿਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੇਧ ਮਿਲੇ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰਾ ਲੈਣ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ। ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ, ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਕਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈਏ ਤੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਲ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ। ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਗੁਰ ਕਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸਿੱਧੀ, ਮਨ ਵਧੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣਿਆਈਆਂ। ਸਭ ਜੋਗਾ ਗਾਵੋ ਹਰਿ ਤੇਰਾ, ਮਨ ਜੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰਿ ਨਾਲੇ। ਹਰਿ ਨਾਮ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਗੁਰ ਸਮਰਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਸਾਚੇ ਸਾਰੇ ਪਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਰ ਕਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਤੇ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਪੁੱਛਾ ਸਭ ਕਮਾਈਆਂ, ਸਾਧ ਸੁਖ ਬਣਿਆ ਵਸਿਆ। ਜੀ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਗੁਰ ਗੋਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟੋ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਸਤਿ ਕਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ, ਵਾਚੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਨਿਤਕਾਰ ਸੁਭਾਗੇ। ਹਾਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਚੇ, ਕਲਾ ਨਿਤ ਕਰ ਧਾਰਿਆ। ਦੂਰ ਸੁਖ ਪਾਸੇ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਲ ਬਿਨ ਕੋਸੇ, ਨਾਮ ਆਕੇ ਲਾਗੇ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਐਸੋ ਜਿਤ ਗਏ ਨਗਵਾਜੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੁਨੋ ਮਨ ਪਾਪੀਓ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਆਨ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਸੂਰੇ। ਗੁਰੂ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਜੇ ਮੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਤੁਮ ਸਭ
ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆ ਬੁਰਿਆਈਆ ਵਾਜੇ ਧਰਮ ਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਜਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਬਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਇਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਬਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਇਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बोलो जी वाहिगुरु। अरदास एक ओंकार। श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवत जी सहाय वार श्री भगवत जी की बादशाह दसवें प्रथम भगवती सिमर रखाय गुरु नानक लाई ते आय वीर अंगद गुर ते अमरदास नाम दासे होई सहाय अर्जन हर गोबिंदा नो सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाय तेग बहादुर सिंह दया कारणों निधि आवे ताय सब ताई कोई सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई कोई सहाय। देख चलाई देख वागी देख के अण डिठ कीता तिना प्यारियां सजियारियां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बहुत जी जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म हेत सी दिते बंद बंद कटाए गोपरियां लोहाइयां तिरकड़ियां दे दरियारियां नाल चराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा ले कुर्बानियां कीतियां धर्म नगी हारिया सिੱਖੀ केसां सुआसा नाल निभागी तिना दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बहुत जी पंजा दा कदाम सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान करके बहुत जी प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चेतिया में चेतिया का सदका सर्व सुख होवे जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रशिया रियायत देव देव बते बिरद की बैठ पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाते बहुत ही सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विशाखा दान भरोसा दान दान सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन स्नान चौकियां झंडे पुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी सिखा दा मन नीवा मत ऊंचे मत पत दे राखे आप वाहिगुरु के अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तरजीय श्री ननकाना साहिब ते होर गुरुद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया है फुल्ले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी बख्शो कीन माणियां ते माण
ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੇਰੇ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਘਰੋਂ ਵਰਸਾਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜਾਗੋ ਸ਼ਹੀਦ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿਖੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਾਜ਼ੂਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਤਰੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾਨ ਭਾਈ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋਧਪੁਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆਇਆ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਹਨ, ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿਖੇ ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਭੋਗ ਪਵਾਏ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਭੋਗਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿਖੇ ਜਿਹਾ ਚੀਰੀ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਹੇ ਕੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ, ਉੱਠੀ ਜਾਹੇ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ। ਅੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਓ ਨਿਰਵਾਣ ਜੀਓ, ਕੇਸੋ ਗੋਪਾਲ ਪੰਡਤ ਸਦਿਓ। ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਪੜੇ ਪੁਰਾਣ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਹਰ ਜਸ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੇਅੰਤ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਸੋਧ ਸੁਭਾਇਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ, ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਉਦਮ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਬੜੀ ਸੁਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਭਾਈ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋਧਪੁਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਣਜਾਣ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਮਗਰੋਂ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਦਾ ਉਹਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦਰਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਸੇਵਾ ਪਿਟਾਵਾਂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣਾ, ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨਾਮਦਾਨ ਸਿੱਧਕ ਭਰੋਸਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ, ਨਿਤਨੇਮ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਸੱਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਭੋਗ ਲਾਵੋ, ਭੋਗ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈਆ ਕਾਲ ਕੀ, ਤਬੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸੇ
ਗੁਰ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰਨਹਾਰ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੇ ਹਾਲ ਚਤੁਰ ਬਗੀਤਾ ਅੰਦਰਲੇ ਤ੍ਰਿਭਾਵਨ ਸੁਝਿਆ ਗੁਰ ਭੇਟ ਪੁਨੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ ਸੁਨ ਹੋ ਮੇਰੇ ਮਿਤਾ ਮੈਲ ਕੋਈ ਕੋਟ ਆਗ ਹਰੇ ਨਿਰਮਲ ਭੈ ਜੀਤਾ ਰਾਮ ਐਸੀ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਕੀਟ ਹਸਤੀ ਜੀਤਾ ਜੋ ਜੋ ਕੀਨੋ ਆਪਨੋ ਤਿਸ ਅਭੈ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣੀਤਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹਿ ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਨਾਨਕ ਤਰਸ ਰੀਤਾ ਜੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜਾਗੋ ਸ਼ਹੀਦ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋਧਪੁਰੀ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਏ ਹੋ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਧਰੇ ਆਖਿਓ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਲੋਕ ਤੋਂ ਪਰਲੋਕ ਗਮਨ ਕਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਘਾਟਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਪਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਭਨਾ ਮਰਨਾ ਆਇਆ ਵਿਛੋੜਾ ਸਭਨਾ ਹਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਏ ਸਿਆਣਿਆ ਅੱਗੇ ਮਿਲਣ ਕਰਾ ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੈਂ ਆਏ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਲਿਖਾ ਕੇ ਮੌਤ ਲਿਖਾ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਪੱਖ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦਿਨ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਛਿਪ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਨੇ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਨਮ ਹੈ ਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮੌਤ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ, ਸੋਹਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿੰਡੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਨਾਦੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਤੇ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਟਰਸਟ
ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਜਗਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਸੀ। ਚੈਨਪੁਰ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਲਾੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਆਇਆ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਇਹ ਕੁਝ ਸਮਾਂ 5-7 ਮਿੰਟ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੋਧਪੁਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭਨਾ ਮਰਨਾ ਆਇਆ ਵਿਛੋੜਾ ਸਭਨਾ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੋਧਪੁਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜਾਗੋ ਸ਼ਹੀਦ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਲੋਕ ਖਾਸ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਗਾ ਜੀ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਥਾਨ ਦੇ ਸਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਮਸਤਕ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। तो भाव जी योधपुरी साहब सारिਆਂ ਦੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਗਦੇਵ ਕਲਾ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੀ ਜਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਦੁਸਹਿਰੇ 'ਤੇ ਭੋਗ ਪਵਾ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸਵਾਮਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚਖੰਡ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਯੋਧਪੁਰੀ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਮਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੰਡੀਵਿੰਡ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੇਠੂਵਾਲ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਯੋਧਪੁਰੀ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਥ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗਜੂ ਸਾਰੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਮੀ ਕੈਦ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਕੈਦ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਪੰਥ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਦਬੀ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਸਤ ਭਰਨ ਸਾਨੂੰ ਡੁੱਬਣਾ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਸੁੱਤੇ ਵਾਹ ਚਲੀਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਤੇ ਪਹਿਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਪੈ ਜਾਣਾ ਜਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਉਹ ਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਹੈ ਮੈਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਦਲਣਾ ਇਸੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ
ਗੁਰੂ ਸਾਂਝ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋਧਪੁਰੀ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ, ਜਥੇਦਾਰੀ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਹਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਕੋ ਪਕੜਨੀ ਹੈ ਮੇਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਮਾਉਣੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਾਉਣੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਮਰ ਵਡੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਉਹ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਕੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਪਾਣਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਫੋਨ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਸੀਸਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋਧਪੁਰੀ ਆ ਗਿਆ, ਆਪ ਜੋਧਪੁਰੀ, ਆ ਬਾਬਾ ਜੋਧਪੁਰੀ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਗ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਪੰਥ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਜੋਧਪੁਰੀ ਦੇ ਇਸ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਅਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ। ਸੋ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉ ਆਇਆ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਆਣ ਕੇ ਜੋਧਪੁਰ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ। ਜੋ ਹਰ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਸੋ ਸਭਨਾ ਕਾ ਪਿਆਰਾ, ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਚੱਕ ਚੱਕ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਕਾਰਨ ਕਰਤਾ ਜੋ ਕਰੇ, ਸਿਰ ਧਰ ਮਨ ਕਰੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣਾ। ਪੈਰੀ ਪੈਰ ਪਾ ਖਾਕ ਹੋਏ, ਦਰਗਹਿ ਪਾਵੇ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਵਿਰਾਗ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋਧਪੁਰੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਜੋਧਪੁਰੀ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਘਰ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 40 ਸਿੰਘ ਆਏ ਸਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ 35 ਸਿੰਘ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਔਰ 5 ਸਿੰਘ ਹੀ ਬਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ 3 ਮੁੰਡੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ 2 ਜਣੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛਿੰਦਾ ਜੀ ਜੋਧਪੁਰੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਬੜੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰੇ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਸ ਉਹ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਜ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਦਾਦੀ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਨਾਲੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਰਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਏਸੀ ਰੂਮਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
इतिहास ਦੀਆਂ किताबां लिखिया देखिया हर एक बंदे ਨੂੰ चैलेंज किया कि दरबार साहब ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲੇ ਦਾ मैं झूठ नहीं लिखण दिया इतों तक कि सुखप्रीत सिंह उद्धो के उन्होंने मेरी फोन पर गल हुई अजमेर सिंह नाल मेरी गलबात हुई ਜਿਹੜੇ फौजी जरनैलों ने लिखिया किताबां उन्होंने भी मेरी गलबात हुई वो 120 बंदे सिंध लड़ना थे ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 150 ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ मैं इसे इलाके का हाँ ये ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹਾੜੀ ਆ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਰੌਂਦ ਪਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਰ ਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਮ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੀ ਕਿ ਐਲਐਨਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਰਲਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ एक 1000 राउंड चलाने तो बाद बदलता भी विच ऑप्शन है कि मतलब कि 1000 राउंड चलाने तो बाद उनकी बैरल बदलिया जाती और जो संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरा वाले ने कहा कि मेरी मतलब कि जीते जी मैं अकाल तख्त से मतलब कि किसी को आउण नहीं देंगा मिलिट्री वाले मतलब कि वर्दी पा के उन्होंने शहीद होने तो बाद ही मिलिट्री जी 9:40 के अंदर वो शहीद होते 9:40 उदों भी उन्होंने नाल मतलब घट्टो घट्ट 25 ते 25-30 सिंह हैगे सी नाल उन्होंने पहलों भी जी लड़ाई हुई ये लड़ाई उत्थे जी सौखी नहीं सी जिन्हें लोगों को कह देना या कथावां विच बोल देनियां होंदियां लोगों दियां ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ छाले पै गए लोगों के अक्कां तक छुट्टियां गईयां लोगों के मोढियां ते अदर चलदियां रहियां उन्होंने नीले हो गए स्थान उन्होंने सानूं तो सुन लग्या लगता कि बहुत सौखा हुंदा पिया असीं अपने अखां दे सामने मतलब कुछ चीज़ां देखियां सानूं अज भी बोलण लग्या हो हर सीन सामने आ जाता है ते तकलीफ होंदी है दस्सण लग्या कि लोग झूठ लिखते हैं गले गले सिंह ने मतलब कि किसी भी पासों तुसीं किसी भी किताब चुक के देख लो कि मिलिट्री नूं बिना टैंकां तो अंदर वड़ दिता होवे उत्थे हैलीकॉप्टर चल रहे सन उपरों शायद ही मतलब कि उन्होंने जो अजीब वाली गन्ना भी आईया पापड़ वाले बाजार वो भी उठिया उन्होंने पत्थर बंद गड्डियां आईया वो भी उठिया उन्होंने जो टैंक लैके आए टैंकों का तो सेवा का कोई मुकाबला नहीं साढ़े को वो हथियार नहीं सी जिन्हों के नाल टैंकों का मुकाबला किया जाता मैं अपने नाल दे 35 सिंह मतलब कि अपनी अखां के सामने शहीद होते वेखे उत्थे उसके बाद भी इस इलाके काफ़ी लोगों को मतलब कि जानता जिन्होंने मतलब कि बाद भी 84 तो बाद जो खाटूआ ने मतलब कि जंग लड़िया काफिया का मेरा मेल मिलाप भी होता रहा वा इस इलाके के मेरा भी कोई इलाका वा तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहता होया कि मतलब कि भाई साहब को एक श्रद्धांजलि देनी चाहूँगा तो नाले उन्हों का पूरा परिवार अंदर सी उन्होंने सिंघनी उन्होंने बच्चा भी अंदर मतलब कि जो गोलीबारी हुई है तो अंदर शहीद हो गए सन तो बस इन्नियां गल्लां कह के तो मैं क्षमा मंगनी चाहांगा वादा घाटा बोलिया गया होए तो माफ करना भाई जी का खालसा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह बहुत बहुत धन्यवाद जन बाबा भगवान सिंह जी मैं ही सरल करना चाहता सी अपन बहुत सारे नहीं पता साढ़े उन्हें साझी की थी उन्हें फोटो दी अपने बच्चे दी सिंह ने अपन शायद सारे उन्हें पता कि परिवार समेत सी सिंह अंदर उदों जो लोग बाहर को जा रहे थे कि अटैक हो जाना तो परिवार समेत सिंह अंदर डटे हुए सी वो आम इंसान हो सकते हैं कवि की तुसी वो गाने में सुना जो पता हो सीने में शेक होने तो जंग वाल जाने वाले बंदे आम नहीं होंगे आम इंसान नहीं होंगे खास इंसानों सिपाही जोधपुरी के उनके साथी जथेदार जी नाल मैं राजस्थान गंगानगर मिले सी ते इन्होंने दस्या सी उत्थे कि बावजूद बाबा जी ने कहने ते वापस आने वास्ते हजूर साहब ने सिंघा ने कहा कि असीं जंग लड़नी है धर्म की जंग लड़नी है तो असं वापस नहीं आना हजूर साहब जने सिंह आए सी उन्होंने चढ़ती कला नाल आप ही समझो सतनाम वाहिगुरू बोलने वाले या गोलियां चुकने वाले ही है वो बड़ा बड़ा योगदान सी उसे मोर्चाबंदी करने नाल दी नाल ट्रेनिंग लैने सब तो बड़ी गल जात साथ सी उस लड़ने वाले बंदे साढ़े वर्गे नहीं सीगे
एडी वड्डी जंग लड़नी, जो पता सीगा कि भारतीय फौज आ चुकी है, घेराबंदी हो चुकी है। जिस तरह जथेदार जी ने दस्या कि बड़े सोहने सिंह सी और कमाल का जंग लड़िया साडे इलाके दे आन शान जनरल सुबेग सिंह साहब जी। माफ करना, मैं ये गल दुख ना कहना कि साडे इलाके दे एडे वड्डे जरनैल ने एडा वड्डा कारनामा किया, असीं बनदा सत्कार नहीं दे सके उन्होंने। बहुत घट गिणती उन्होंने भोग से इकट्ठे होने असीं। उनके भरा सरदार बेअंत सिंह जी कई बार गिला करते कि ये परिवार की जिम्मेवारी नहीं होती जो पंथ वास्ते शहीद होते हैं, जो पंथ वास्ते आप शामिल कर देते, पंथ की जिम्मेवारी होती। भाई मैनू कहने की लोड़ नहीं पैनी चाहिए, कई बार कहते मैनू कहने की लोड़ नहीं पैनी चाहिए। इलाके बड़े बड़े पद्धर के समागम जरनैल साहब की याद होने चाहिए हैं। ये उन्होंने बड़ा बड़ा योगदान से जरनैल सिंह जी नाल उन्होंने दस्या सी कि आप इस तरीके जंग लड़नी है। ये कोई शक नहीं, जब तक टैंक नहीं आ गया तब तक भारतीय फौज के सिपाहियों को सिंघां ने अंदर पैर नहीं पाउण दिते। ये एक आसानी जंग आप कह सकते, भारतीय फौजा के टैंक ही अंदर आ गए, फिर भी हाथ खड़े करके सिंह बाहर नहीं आए। अपना शस्त्रां समेत जूझते हुए शहीद हो गए। तो उन्होंने सन साढ़े बहुत सत्कारयोग भाई सुरिंदर सिंह जी, जिन्हों की याद में आप सारे हाजिरी भरी है महापुरखों के स्थानों के। सो सारी जारी हुई संगत का धन्यवाद करने वास्ते। हाँ जी, उन्होंने भराता भाई मनिंदर सिंह जी, उन्होंने बेनती उन्होंने सत्कार किया जथेबंदियों वालों, वो आके गुरु महाराज जी सिरपाव बख्शिश प्राप्त कर। भाई मनिंदर सिंह जी, भाई सुरिंदर सिंह योधपुरी के भाई साहब जी, उन्होंने बेनती है तो मैं सारे सिंघां नूं बेनती करांगा, बाबा बलबीर सिंह जी नूं, दादा भगवान सिंह जी नूं, इस परिवार के साडे कोले उनके भाई साहब ने, उनका सत्कार सारे अपना करिए। वाहिगुरू जी का खालसा। बोले सो निहाल। सो सिंघां का ये फैसला है कि भाई भगवान सिंह जगदा उन्होंने पासों आप होर भी शख्सियतां ने पहुंचिया, जगदा बाबा बलबीर सिंह चुगावा, उन्होंने बेनती है वो भी सत्कार लैन। ये समागम एक श्रद्धांजलि समागम के नाल उस विछड़ी हुई रूह की याद आप जो सारे एकत्र होए हैं, उत्थे जो नामवार शख्सियतां इस इलाके दियां ने, उन्होंने लुधियाना जो टाइम कढ़िया, उन्होंने भी मान सत्कार करना अपना फर्ज बनता। सो जथेदार जी को बेनती है कि सत्कार हासिल करना। सरदार बलदेव सिंह जी पुरेवाल, उन्होंने बेनती है सरदार की बख्शिश लैन। सो निहाल। सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा। बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। सो भगवान सिंह जी जरदा साहब 3 महीने कटे से, कोई कपड़ा नहीं सी, शहर तो दूर की गल है। तो इन्होंने हालातों में जिन्हों में रहे, उस तो पहला जो हालात आप जगदार जी ने वेखे अंदर ने 72 घंटे सिंह जंग लड़ी है बिना कोई खाद्या पीत्या, वो सी पुराना छोलिया की मुठ यो कुछ सीगा सिंह को। जिस तरह दस्या कि नीति तरीके प्रबंध किए गए थे कि बैरल गर्म होनी होनी LNG की, वो बदलने वास्ते भी प्रबंध से। ये सारी देन महापुरखों के आगे संत जनरल सुबेग सिंह जी। सो मैं बाबा राजन सिंह जी को बेनती करांगा, वो आप जिला भगवान सिंह सत्कार करना। बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। इस सारी प्रबंधक कमेटी का
गुरु साहब के वजीरां ग्रंथियां का, आठी सिंहां का, रागी सिंहां का, ज्ञानी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रबंधक कमेटी वालों सलोपा बाबा राजा सिंह जी वास्ते है, उन्होंने बेनती होगी सत्कार हासिल करने की। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। ज्ञानी गुरप्रीत सिंह हेड ग्रंथी गुरदास शहीद बाबा जागो जी, वो भी सत्कार हासिल करेंगे। सत्कार ज्ञानी दीदार सिंह जी पंजू राय, वो भी जी नाल तो टाइम कट के पहुंचे हैं जी, धन्यवाद। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। तो ज्ञानी जी आप संतान 2 मिनट वास्ते बेनती करेंगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरु जी की महान कृपा बख्शिश हुई है, आप सारी संगत ने इन्ने उच्चे सुचे जीवन सत्कारयोग भाई साहब भाई सरिंदर सिंह जी जोधपुरी जी की श्रद्धांजलि समागम में शामिल होए हो, क्योंकि जिवें सत्कारयोग जथेदार भगवान सिंह जी जोधपुरी जी जो उन्होंने साथी रहे, किवें 1984 का जो घल्लूघारा होया, ऑपरेशन ब्लू स्टार होया, सिख कौम की नस्ल खुशी वास्ते जो समय की सरकार ने किया, एक होंदा आपां किताबां विच पढ़ना, लिटरेचर पढ़ने, विद्वानां द्वारा लिखिया होया, एक आपां सुनना किसी कोलों, ते एक वो इतिहास जे जिन्होंने अपने पिंडे ते हंडाए, अपने जीवन में कि चुनौतियों का सामना किया, किवें संत जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरां वाले महापुरुष जनरल शुबेग सिंह जी जिन्होंने किन्नी व्योमबंदी के नाल आधुनिक टैक्नोलॉजी के नाल लैस फौजा, कितना प्रबंध, कितना असला उन्होंने डट के सामना किया। जनरल साहब जी ने होर महान योधे जिन्हों दी कुर्बानियों को सिजदा है, प्रणाम है, कोडान कोड उन्होंने शहीदों जिन्हों के जीवन से कुर्बानी की मोहर लगती है। सेवक की ओढ़त निभी प्रीत, जीवत साहिब सेवयो अपना चलते रख जीत। सो इत्थे ही अज के श्रद्धांजलि समागम की समाप्ति है। प्रबंधकों वालों बाबा राजा सिंह जी, सरदार हरदीप सिंह जी, राय परिवार वालों सारी संगत नूं, महापुरखों नूं, आईयां होईयां शख्सियतां नूं, नगरां शहरां पिंडां दे पंचां सरपंचां नूं, सारियां सत्कारयोग मातावां भैणां बीबियां नूं जी आयां नूं। हुण कड़ाह प्रसादी देग वरत रही है, उपरंत गुरु का लंगर तैयार किया गया है। सारी संगत नूं बेनती है कि बड़े प्यार नाल आप जी ने वड्डे लंगर हाल दे विच गुरु का लंगर छक के जाण दी किरपालता करनी जी। दासियां वालों सेवा निभाउंदियां होईयां गलतियां दी खिमा बख्शनी। वाहिगुरू जी सारियां दा भला करन। ठंडे बाटे का अमृत छक के गुरु वाले बणीए, बाणी दे नाल जुड़िए, श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे चरनां नाल जुड़िए। जी आयां नूं वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सतनाम 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 वाहिगुरु। सतनाम 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 वाहिगुरु। सतनाम जी वाहिगुरु जी। सतनाम जी वाहिगुरु जी। सतनाम 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 वाहिगुरु। सतनाम सतनाम सतनाम
ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ